जनाबे लाला अब्दुल्ला कंबो इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी शेरे पंजाब साहब लाला भी सीधा मैच ही है। शेरे पंजाब साहब इहदी मेहरबानी है कि मैच तो सीधे पहुंच गए थे। ये जी बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है जी ਤੁਹਾਡੀ नहीं मैं बता ही नहीं कोई नहीं ये पाल सिंह साहब मैं बता ही भरिया सुना कि वापस चलिए पिछले वेले वेखिए फिर रौनक मेले चल फिर नहर ते नावन चलिए बर्फ दे गोले खावन चलिए सरिए जोड़ पटास बनाइए शीशे पीस के मांझे लाइए चढ़ के यार चबारे उत्ते आजा गुड्डे फेर उड़ाइए ते अखरोटां विच सिक्कल भरीए बंटे जित के डब्बे भरीए ते आजा बेरी उत्ते चढ़ीए ते जेड़े लोकी पिछे रह गए उन्हां नूं वी नार लाइए वेले दी इस गर्दश कोलों कुछ पल लई ते जान छुड़ाइए कि सूरज ढलण वास्ते शाम होना जरूरी है। वाह भाई वाह चंगी महफिल च बहना होए ते इंसान होना जरूरी है। क्या बात है वाह 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 चंगी महफिल च हाय, हाय, बहना हाय। ते इंसान होना जरूरी हाय, है। हाय। इज्जतां शोहरतां एवें नहीं मिलदियां हाँ। इज्जतां शोहरतां एवें नहीं मिलदियां इहदे वास्ते पिछे चंगा खानदान होना। क्या बात है सरदार जी किकर टाली बेरी निम्मा पिप्पल तूत ते बोड़ ना भुल्ले ते वट्टां बन्ने नहर दा कंडा अज तक पिंड दे मोड़ ना भुल्ले ते जम्मू ते अमरूद नहीं भुल्ले ना ही अंब लसूड़े भुल्ले ना ओ भुल्लड़ पंजीरी भुल्ली ना पिन्नियां ना पूड़े भुल्ले ये पिंडां दी सखावत है ना ते एक गन्नियां दी रौह नहीं भुल्ली लस्सियां दे ओ कौल नहीं भुल्ले संघने दुध दी खीर नहीं भुल्ली गुड़ दे मिठे चौल नहीं भुल्ले। जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। हाँ जी मैं जी तुहाडा मित्र जी मलिक सफदर शाद कबड्डी कमेंटेटर रेडियो मस्त FM 103 फैसलाबाद। बाकी तो जो कुछ आप मर्जी नाल गिनी जाइए लेकिन आप पंजाबी हाँ और अज बहुत चंगा लगता पाया कि साडा चैनल है और एक पिंड पंजाब का जिवें तुहानूं चिड़ियां दी आवाज़ां भी आउंदियां होणीआं कि आपां अज बिल्कुल पिंड बैठे हैं और पिंडां दे नाल पंजाबी जुड़े हुए हैं पिंडां दी वसों दे नाल पिंडां दी रहतल दे नाल और अज बहुत चंगा लगन दिया। नासर कसाना वीर ने बड़ा सोहनी गैदरिंग की इत्थे गेट टूगैदर हाफिज फरियाद साहब जिस तरह के सारे लोग जानते हैं तो कबड्डी का बड़ा सोहना नाम है और भाई शेरू वीर है मेरा बाबर भाई ने और मैं जनाब हारस कंबो है मुंडा अपना छोटा वीरा शकील कमेंटेटर है और भाईजान ना की जी भाई लियाकत खान साहब ने साढ़े कोल और एक पठान भी साढ़े देसी पठान ने भी पंजाबी बन गए हैं और अल्लाह जानता है बहुत चंगा लगता कि इस वसों नाल जुड़े हुए हैं और हाफिज जी बहुत वधिया लगन दिया कि चिड़ियां दी आवाज़ां और अज जो इकट्ठे इत्थे होए हैं स्पैशली तौर पर हाफिज साहब की मुहब्बत है और साडा वीरा शाहद कसाना भी आ रहा जनाबे नासर कसाना साहब एक पिंड पंजाब का चैनल वाले और खसूसी तौर पर सरदार पाल सिंह अटवाल जी जोड़े अमरीका रेंदे ने और उत्थे बैठ के भी इन्हां पंजाबियों ने दस्सिया कि असीं पंजाब की मिट्टी नाल प्यार करते हैं। मनवीर सिंह पटवाल साहब इन्हां दे पुत्तर और सरदार पाल सिंह अटवाल जी इन्हां दा असा शाहद कसाना साहब भी आ गए हैं और पंजाबी इकट्ठे होंदे जी पैरों पैर स्वाद बढ़ेगा। शाहद कसाना वीर भी आ गया फैसल वीर भी आ गया जिंदाबाद। ये थोड़े औखे पड़े जी एक पिंड पंजाब के चैनल से बड़े औखे पे इन्होंने सानूं उडीक बहुत करनी पई क्योंकि पाल सिंह साहब ने कासा दल साडे डाकी मार इन्हां कोल जी मां वाला बंदा वो डीकना पैंदा साल इंतजार है शब्द मेरा जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ मलिक साहब ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣੇ पहले ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਕ ਵੱਡੀ ਗਏ ਪਿੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਏ पहले गंडा सिंह चल गए पिंड वड़ गए अशाल किसाना साहब भी अपर गए यकीन करें वीर ने सोशल बंदा है जेन्युइन सोशल बंदा और अवामी कंमां दे विच बहुत अगा प्यार पड़ता लेकिन पंजाबी आपां लोग पिंडां दे वसण वाले लोग आ फाइनेंशियल तौर ते आपां सारे दरम्याने जो लोग आ लेकिन जिहड़ा बंदा अपनी इस इनकम चों भी इस टाइम चों भी टाइम कढ के स्पैशल पंजाबीयत नूं अपने पिंडां नूं अपनी मिट्टी नूं अपने सोशल कमां नूं दिंदा है मैं समझना कि इस टाइम हीरो जिहाद कर रहा और बहुत हाफिज साहब जो लोग इस दौर च भी टाइम कढ के कबड्डी नूं पंजाबीयत नूं या कोई भी चंगियां कमां नूं सोशल कमां नूं टाइम दिंदे ने इन्नी नफसा नफसी दे दौर दे विच यकीन ये आम बंदे नहीं हुंदे। बिल्कुल शक नहीं जी बिल्कुल सदर साहब ये गल बहुत तगड़ी की माशाअल्लाह ये पंजाब के लोग वसन वाले यकीन करो भी पंजाबी ਹੁਣ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਰਗਾ ਜੀ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਲੋਕੀ ਕਿੱਕਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਗਏ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਟੋਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਇਹ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਟੋਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਦਾ ਟੋਕਾ ਹੈ ਕੌਡੀ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਦਾ ਟੋਕਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਵਾ ਜੀ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਕਿਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੂੰਦ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਪਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਝੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਆ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਟਾਲੀ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਐਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾ ਢਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀ ਨਿੰਮਾ ਪਿੱਪਲ ਤੂਤ ਤੇ ਬੋੜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਬ ਲਸੂੜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜੀਰੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪੂੜੇ ਭੁੱਲੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸੰਘਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਗੁੜ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿੱਕਰ ਟਾਲੀ ਬੇਰੀ ਨਿੰਮਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 371 ਹੈ ਜੀ 371 ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਿਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਸਰ ਹਾਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਦਨਾਨ ਜੱਟਾ ਵੀਆਰ ਔਰ ਯੰਗਸਟ ਅਬਿਆਸ ਬਸਰਾ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹਦਾ ਆ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਸ਼ਾਦ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਵੇ ਨੌ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਲਕ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕੋਈ ਹਫਸਾ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸਾ ਕੋ ਵਲੈਤੀ ਗਾਈ ਬੱਧੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਵਲੈਤੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਫਸਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਏ ਜੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੋ ਹਫਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ 12-13 ਸਿਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਕਰੀਏ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਤਣੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੇ ਤੰਬਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰ ਗੱਭਰੂ ਯੰਗ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ 70 ਕਿਲੋ 65 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 75 ਕਿਲੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਚਾ ਫਨੇ ਟੱਪ ਜੀ ਨਾ ਫੋਟਾਬਾਸ ਸ਼ੋਨਾ ਵਾਲਾ ਹਾਸੀਪੁਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇਧਰ ਵੇਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਵਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਫੈਸਲ ਵੀਰ ਔਰ ਫੈਸਲ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਰਸ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਅਸਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਲੋ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਟੀਕ ਪਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਰ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਟੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਦਿੱਤਾ ਤਰਤੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ
ਫੈਸਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਡੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਇਹ ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀਆਂ ਦੀਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਜੋੜਿਆ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਕਬੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੈਨੂਅਨ ਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਜਲਾ ਕਮੈਂਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਚੰਗਰਾ ਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੇਅਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਫੀਸਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੱਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਸਾਕੋ ਅੱਗਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਲਾ ਦਾਦਲਾ ਕੰਬੋ ਵੀ ਆਪਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੱਟ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਆ ਮੰਜਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪਰ ਇਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਔਰ 10 ਬੱਚੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੌਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੰਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਆਦਰ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਜੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੋਡੇ ਛੋੜੇ ਖੇਡੋ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਕੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮਸਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਲ ਮਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕਦੀ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਿਕਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਦਲੇਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਲਹੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਏ ਪਰ ਵੈਰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਾਉ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣ ਟੌਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ 258 ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਜਮੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਈਦਾ ਹਰ ਵਰੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕਤ ਪੌਡੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫੈਸਲ ਵੀਰਾ
ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਸਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫੌਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਧੇ ਕਰਾਈਦਾ ਉਹ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ 258 ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਏ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਪੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੱਕ ਬੱਸੇ ਬਹਿਣਾ ਘਰ ਵਾਹ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਪੜਨਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਲ ਮਦਰਸੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਹਫਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਕੇ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦੇਣ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਮ ਪੜਦਾ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀ PHH ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਨਮਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਮੇਲੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾਵਣ ਚੱਲੀਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾਵਣ ਚੱਲੀਏ ਸਰੀਏ ਜੋੜ ਪਟਾਸ ਬਣਾਈਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੀਸ ਕੇ ਮਾਂਝੇ ਲਾਈਏ ਚੜ ਕੇ ਯਾਰ ਚਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਜਾ ਗੁੱਡੇ ਫੇਰ ਉਡਾਈਏ ਤੇ ਅਖਰੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਲ ਭਰੀਏ ਬੰਟੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡੱਬੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਆਜਾ ਬੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰ ਲਾਈਏ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਗਰਦਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੜ ਲਈ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੈਸ ਕੋਚ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪੁਰਖੋਵਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੁਰਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਖੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਖਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਖੱਖਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਆ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਸਵਾਜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਖਵਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਮਰ ਗੁਜਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਤਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਪੂਰੀ ਅੰਡਗਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਰਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਜੀ ਥਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਥਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਥੇ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਇਧਰ ਵੀ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਖੱਪਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਸਖਤ ਔਰ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਆ ਗਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆ ਟਰਾਫੀਆਂ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਰੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 12 ਜਾਂ 15, ਹੁਣ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੇਡ ਆ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੇਡ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਇੰਜ ਹੋਈਆਂ, ਟੱਚ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2-4 ਰੇਡਾਂ ਫਸਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ, ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ, ਉਸ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਉਹ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਸਰ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 10 ਸਕਿੰਟਾਂ ਕੋਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, 10 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਪਿਆ, 2-4 ਸਕਿੰਟ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਸਕਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ 12, 13, 15, ਉਹਦੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਬੱਡੀ 15 10 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਜੀ? 150 ਸਕਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ ਤੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 2.5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿੰਟ 2.5 ਨੇ, ਕੁੱਲ 2.5 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 9 ਅੱਜਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਚੰਡੋ ਬਟਾਲੇ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ 65 ਕਿਲੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ 65 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਛੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀ ਭਾਈ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਫਾ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡ ਦੋ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਮੁਰਾਦਾ ਕਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਜੂਦ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੰਨੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਨਸੀਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣ ਚਰਾਣ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਡਾਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 3 ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਖੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਵਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। 30 ਸਕਿੰਟ ਏਡੇ ਔਖੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜਾਨ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਰੈਸਲ, 8-9 ਘੰਟੇ ਇੱਕ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੁਦਰਤੀ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਵੀ, ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਾ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡੀਸੀ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੋਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾ ਮਾਜ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ ਗੇਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਫੀਸ ਗੁਜਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮੇਰਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਕੌਡੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਮੁੰਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਨਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਆ ਚੌਗਣਾ ਸੀ, ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਸੋਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੋਭਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ ਖੇਡਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਐਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਨੂਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਾਕਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਇਹਦੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਲਈਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਢੱਗੇ ਹੀ ਭਜਾਣੇ ਨਾ ਬਸ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਛਿੜ ਪੈਣਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਓਵਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਆ ਸਭ ਇਹ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜੇ ਖੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਕੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਈਓਂ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਬਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਮਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਆ ਦਵਾਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ 3000 ਦਵਾਈ ਕੋਈ 40000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਟੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੀਰ ਹੈ ਵਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਚੱਲ ਜੋ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਮ ਔਰ ਕਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਫਲਾਣ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਲਾਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਈ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 371 ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਰੋਡਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਹਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਐਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੱਕਣ ਫੀਸ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੇਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਗੁਜਰਾ ਟੋਬਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਲ ਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਤੀ ਪੀਰ ਮਹਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਡਣ ਡਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਜੀ ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਵਿਚਾਈ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ
ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਫਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਬੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 4 ਟੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭਰੂ ਨਾ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੈਚ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਤੇ ਗਏ। ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਦਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਮੈਚ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੈਚ ਆ ਛੋਟੇ ਗੱਭਰੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਪਿਛਾਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ਗੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟਾਰ ਬਣਨੇ ਆ ਕਲੱਬ ਚੱਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਲੱਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਇੱਧਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਤਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਇਲਸ ਕਿੰਗਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਇਲਸ ਕਿੰਗਸ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿੰਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਭਾਈ ਵਾਸਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਨਾ ਚੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਸਬ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਨ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾਪਨ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡਾਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਕਣਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਮਸਾਂ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਲਕਿ ਭੇਜੇ ਮੈਚ ਸਾਰੇ ਵੈਸ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਟੀਮ, ਜਨੇਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਗਰੋਂ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਚ ਵੇਖੀਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਰੇਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਦਾਈਆਂ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਗਲਤ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜਨੇਰ ਜਦ ਰੈਡ ਲੱਗਣੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣਾ ਜਨੇਰ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਟ ਭਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਪਰਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ, ਰੈਡ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰੇਡਰ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਜਨੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਡੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਾਨੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਆਲਮ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਬਾਈ ਜੱਟ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ, ਰਾਣੇ ਕਾਮੀ ਹੋਣੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਸਪਾਣਾ, ਬੈਦਲਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜਾਬਰ ਕੰਬੋ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ 100% ਬਲਕਿ ਕਰੋੜ% ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੌਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਭੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਸਫਦਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 3 ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ,
ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਸ ਅਸਲ ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਟੇਮ ਸੁੱਟਣੀ ਠਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਛੜਿਆ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਪਛਾਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓਗੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਨਾਕਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਪੱਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਖਾਤੀ ਕੌਡੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਅਦਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਵਿਸਵ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜੈਨੂਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਤਾ, ਰੈਫਰੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਨਾਸਤਾ ਕੀਤਾ। 5 6 7 8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, 5 7 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਚ ਸਬਰ ਕਰ ਲੇ? ਉਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਅਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਸਰ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਮੈਚਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਕਾਇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਛੱਡੋ ਸਰ ਗੱਲ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਟੀਮਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੇਮ ਦੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਕਿੰਟ ਭਾਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਸਰ ਟੀਮਾਂ ਸੱਦੋ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਣ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਧੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪਲੇਅਰ ਲੇਟ ਨੇ, ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੋਜਰੇ, ਪਲੇਅਰ ਐਡਿਚਕੋਟ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਟੀਮ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੈਫਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ, ਪਿਛਲੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਛੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100% ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਰੈਫਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੈਫਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਾਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ।
Mistake ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਚ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਣਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਆਉਣੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ? ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮਾਨਸੇਰਾ। ਮਨਸੇਰਾ ਅਬਤਾਬਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਦੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੋਹਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਦੇ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹਫਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਣਾ ਵਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਖਲੋਣਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਫਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚ ਫੋਰਮੈਨ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਮੁੱਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਤੇ ਲੈ ਜੀਦਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂ 4 ਸੱਦੇ ਫਿਰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਮਰਬਤ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। 2005 ਬੰਨੂ 'ਚ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਖੀਰ। ਇੰਨੇ ਪਠਾਨ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ KPK ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ KPK ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 2007-8 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤੜਪ ਆਉਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਟੂ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਡੋਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕੋਡੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਲਕਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਫਲਾਣ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤਬਲੀਗ ਖੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਤਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇੰਜ ਉਹ ਸਭ ਪੰਜ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੁਜਰਨਾ ਦੀ ਵਾਵਾ ਉਹ ਟੂ ਮੈਨ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡੀ ਕੋਲ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ। ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਫਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੀਓਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲਣੀ, ਛੱਕਾ ਚੌਕਾ ਜਾਂ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਗੇਮਾਂ, ਕਬੱਡੀ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਹਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆ ਨਾ ਛੱਕਾ ਉਹ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੈਚ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹਰ ਰੇਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਤਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਚੰਚਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਚਕੋਟ ਐਰਕਾਮਰੀ ਪਾਕਿस्तान की दुनिया के तरीका शायद इवेंट कभी हों कि जो ननकाना साहब कबड्डी कप डिचकोट होया, शब्बा थैला जी बड़ा तगड़ा टूर्नामेंट और तकरीबन साडे पाकिस्तान दी तरीक दा सब तो बड़ा 405 करोड़ रुपया बजट एक दिन दी कबड्डी दा। ये आम जी गल नहीं है। बड़ा 30 लाख रुपया पहला, 20 लाख दूजा, 40-50 मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर वड्डा 385 कार दी गई और लाखां रुपया सन्मान किए गए। और जो लोग करते हैं असं चौधरी साहब उन्होंने बिल्कुल एप्रीशिएट करांगे, उन्होंने सल्यूट करांगे कि कबड्डी ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਿਵਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆਪਸ 'ਚ ਖੁੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ
ਕੋਈ 19 ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਹਫਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਆਪੇ ਮੌਕੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚਾਹੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਟੋਕਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪੈਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਿਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ 4 ਪੈ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਚੜ ਗਈ ਬੰਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾਲ ਚਪਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾ ਆਣਾ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਨੇਰ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖੜਕਣੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆ ਤਲਕ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਘਮਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਐਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਾਈ ਸਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਨਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭੈ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਲਗੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਨਦਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੱਗੋ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਹੀ ਸਭ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਾਬਾਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਚੰਗੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਚੰਗੀ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਬਹਿਣਾ ਹਾਏ। ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਏ, ਹਾਏ। ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਣਾ ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲਓ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਰਾ ਦੋਸਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਹੋਣ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਹਦ ਕਿਸਾਨਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਖੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਯਾਰਾਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਮਾਈ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਮਾਈ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਆਂ ਚੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਛਾਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਚ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੱਟ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਬੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ 25 26 26 26 60 60 ਢੋਲ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਢੋਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਸਜਾਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਮਾਨਾ ਬਲਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਟਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ 500-600 ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਪ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਪ ਮੈਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਂਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਸੱਪ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਟਾਈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਘਰ ਮੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸੁਰਮੇ 'ਚ ਮੈਂ 12 ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜ ਪਾਈ ਹੈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇਡੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਹੜੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪੇੜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਸੁਰਮਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਵਾਈ 'ਚ ਪਾਈ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਲਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਾਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੰਬੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੈਚ ਤੇ ਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਭਰਿਆ ਸੁਣਾ ਹਮਾਇਓ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਛਾ ਵੀਰਾ ਭਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹਮਾਇਓ ਵਾਲਾ ਬਾਬੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਲਾਲਾ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਜੀਨ ਬਣਦਾ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਬਾਈ ਚੱਲ ਕੱਲ ਭਾਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਵੀਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੋਲ ਲੱਗਾ ਭਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਾ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ 500-600 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਜਮਾ ਹਾਫਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਪ ਐਸਾ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਫੜਿਆ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਤੇ ਜੋ ਤਰੀਫਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਖੈਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਸਲਾਈ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੁਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੁਰਮਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ ਅੱਧੀ ਕਵਾਮ ਚਲ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸੁਰਮਾ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਸਲਾਈ ਪਾਈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਮ ਚਲ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਠੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੈਫ ਇਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਸਦਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ
ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੀਮ ਡੇਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ, ਉਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਪੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਦਾਨ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਢੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੈਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਸੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਫਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ ਬਾਹਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਪੇੜ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਢੋਲ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾ ਲਓ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਕਰ ਰਿਹਾ, 10000 ਕਰ ਰਿਹਾ, 50000 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ 5-7000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੰਡੇ ਆਓ, ਡੱਕ ਦੋ ਪਿਛਾਂ ਬਾਹਰ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਖਿਲਾਰੋ। 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਾਫ ਆ ਨਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਓ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਠਾਕ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਮੈਚ, ਬੜੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਮੈਚ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਰੁਪਿਆ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੌਣ ਸਨ? 2 ਇੰਡੀਅਨ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਨ, ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮਲਕੂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਅਬਰਾਰ ਹਕ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਡੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਬਰਾਰ ਹਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾ, ਅਰਫਲਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਲਕੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਫੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਗੈਦਰਿੰਗ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਨਾਂ ਤੇ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਚ, ਅਖੀਰ ਬਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਇਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਗੀ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਵਸੇਬ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਪਲਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਬਹੁਤਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੇਤੇ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ ਧੱਗੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਿਛਾਂ ਪੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਆ, ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸੋਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ ਕਰਾਚੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਚਾਹ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਲੇ ਪਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਲੈਂਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਰੇਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੇ ਬੈਰਲਾ, ਕੰਬੋਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡੇ, ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪ ਕਰਾਏ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੱਪ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਗੇ, ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਆ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਲਾ ਦਾਸ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਆਈ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਆ, ਕੁਝ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ 4-5 ਨਾ ਬਾਹਰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਗਰੀ ਜੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 4-5 ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਲਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼, ਲਾਲਾ ਮਲੰਗ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ 2012 ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਫਲਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਪ ਕੇ, ਟਿਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਲਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਉੱਥੇ, ਲਾਲੇ 255 ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ? 449 ਰੇਡਾਂ। ਲਾਲੇ ਜੱਫੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 28 ਜੱਫੇ। 449 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜੱਫੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ 6-7, ਬਾਕੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਜੱਫਾ, ਪੈਰ ਦਾ ਜੱਫਾ ਜਾਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਦਾ। 449 ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 421 ਰੇਡਾਂ ਕਲੀਅਰ ਰੇਡਾਂ ਸਨ, ਕਲੀਅਰ ਰੇਡਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 6-7 ਜੱਫੇ। ਦੇਖੋ ਜੱਫਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਫੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈ ਕਦੀ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਾਵਾਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਫੀਆਂ ਕੋ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਲੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮਿੱਟ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਲਾਲਾ ਕਦੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਬੈਲ ਦਾ ਲਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਮਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਜਰਾ ਜੀ ਲਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈ ਗਏ। ਆਲਾ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ ਆ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੀਜਨ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਮਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ और साबका कप्तान है पाकिस्तान आर्मी ਦਾ और वर्ल्ड कप कई परफॉर्म ਕੀਤੇ ਨੇ। और मेरी पहली मुलाकात जी आज भाई ना ब्रांड ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। इधर आओ ਇਧਰ ਮੀਆਂ ਭਾਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ इधर आओ किथे हो इधर दियो नहीं सर नहीं भाई ने ਸਾਜੀ ਕਰਾਓ। चलो इधर ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੇਚਾ ਤੌਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੜੋ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਨੂੰ 51000 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 50 ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਲੇ ਬੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50000 ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਲਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੰਬੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਛਾੜਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੈਰ ਟੰਬੇ ਛੰਬੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲੇ 골ਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 51000 ਰੁਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਬੈਦਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅੱਜ ਜੀ 51000 ਰੁਪਇਆ ਮਲਕ ਸਫਦਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ 10-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ नहीं तो बरीक बरीक ना ना लगे। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ 10000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਜਾ 51000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾथ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਚੜਤਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ 31000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਲਾ ਬੈਦੁੱਲਾ ਫਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਮਾਰਕਾਂ ਦਿਓ। ਆਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਵੀ ਲੜਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਦੀ ਚਾਹ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਮੋਟੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਪੱਬੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 51000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 31000 ਰੁਪਏ ਲਾਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਭਾਈ, 41,000 ਕਰ ਲਓ। क्या बात नारा तकबीर ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਨਗਦੀ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੜੋ 5 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ 5,000 ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਭਾਈ ਲਾ ਲੈ ਇਹ 41,000 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬੜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਿਸਾਨਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ 1 ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਸ਼ੋਅ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕਤ ਕੌਡੂ ਔਰ ਵੀਰੇ ਫੈਸਲ ਨੇ, ਸ਼ੌਕਤ ਕੌਡੂ ਔਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਮੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਬੱਡੀ ਮੇਲਾ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਰਕਾ ਵੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਸਲਸਲ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਸਲਸਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਵੀਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ। 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਜੀ ਅਗਰ ਪਲਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ, ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਲਾਲੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ ਦਾ। ਤੇ
ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖਸੂਸੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਸ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਐਸੇ ਲਾਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਰੀਅਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ ਸੰਮਰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਫਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਰਸਰੀ ਦੇਖੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਨਰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਨਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਸਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਗੂਠਾ ਨੱਪਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਮੀਲ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ ਲਤੀਫ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੈਸਲ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਬੈਦਲਾ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।